Good morning, students. How are you, students? I hope you are all safe in the pandemic period. I advise you to wear mask all the time. Mask only gives safety. Okay? Today we are going to learn the supplementary part zigzag. Unit 2 supplementary part. Last week we studied two grammar parts, articles and nominalization. But this week we have to learn the interesting story Zigzag. First, I introduce the author of the story, Asha Nehemiah. This story is written by Asha Nehemiah. Asha Nehemiah born in 1958, Chennai. Now her resident is at Bangalore. She has always interested in writing. Humor, fantasy, mystery, and adventure are the strong elements in her work. Then I introduce the characters of the story. Characters யாரெல்லாம் இங்கே நடிக்கிறாங்க, யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. Characters. Ashok T. Krishnan, doctor. He is the doctor. Mrs. Krishnan, wife of Dr. Krishnan. Dr. Krishnanoda wife. Somu, Dr. Krishnan's friend and also a doctor. இவரும் ஒரு டாக்டர் தான், டாக்டர் சோமு. அரவிந்த், டாக்டர் கிருஷ்ணன்ஸ் சன். மாயா, டாக்டர் கிருஷ்ணன்ஸ் டாட்டர். விசு, சோமுஸ் குக், சோமுவோட சமையலாளர். லக்ஷ்மி, டாக்டர் கிருஷ்ணன்ஸ் மெய்டு, கிருஷ்ணனுடைய வேலையாள். நெக்ஸ்ட் Ziggy-Zaga, the king of Tonga. Zigzag, the heading of the supplementary reader. Zigzag அது யாருன்னா an African parrot. African parrot. Mrs. Junjunwala, Dr. Krishnan's neighbor. Then I introduce Then I say the introduction of the story. We love pets. Pets gives us companionship. They have more love and compassion in them than us. They are intelligent, funny and entertaining. Zigzag is a story of new pet which initially creates so much commotion in its new home, but later it turns out to be valuable and worth having. இதில் நம்ம பெட்ஸ், நம்ம வளர்ப்பு பிராணிகளை ரொம்ப நம்மளுக்கு ஒரு கம்பெனியனாக இருக்கும். நம்மளுக்கு கூடவே வரும். நம்ம லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு அது உதவும். அது ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாகவும் இருக்கும், ஃபன்னியாகவும் இருக்கும். இந்த ஜிக்ஸாக் ஸ்டோரி ஒரு பெட் அனிமல் மாதிரி தான். அந்த ஸ்டோரியை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். தென் ஐ சே த ஃபுல் ஸ்டோரி. என்னுடைய ஃப்ரெண்டு சோமு அவங்க அலாஸ்கா அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போகிறாங்க, அந்த கண்ட்ரிக்கு போகிறாங்க. ஹீ ரெக்வெஸ்ட் டாக்டர் கிருஷ்ணன் டு கீப் ஹிஸ் பெட் ஜிக்ஸாக். அவங்க சொல்கிறாங்க, ஜிக்ஸாக் அப்படிங்கிற பெட்டை நான் அலாஸ்காவுக்கு போகிறனால கொஞ்சம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெய்தர் டாக்டர் கிருஷ்ணன் நார் மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் கிருஷ்ணனோட மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணனும் இன்ட்ரெஸ்டாகவே இல்லை அதை வாங்குறதுக்கு. However, their children Arvind and Maya enthusiastic. மாயாவும் அரவிந்த் அவங்களுடைய சில்ட்ரன், அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க. சோமுஸ் குக் விஷு பிரிங்ஸ் ஹோம் த நியூ பெட். குக் விஷு பிரிங் ஜிக்ஸாக் கொடுத்துட்டாங்க. This animal name is Zigzag.
Zigzag is the most harmless, unusual, and lovable bat. His full name is Ziggy Zaga, King of the Tonga. He was bred by an African doctor. He was gifted to Somu. இந்த ஜிக்ஸாக் வந்து ஒரு ஹார்ம்லெஸ், ஒரு தீங்கு விளைவிக்காத ஒரு அனிமல். அது வந்து சோமுவுக்கு ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் டாக்டர் கொடுக்குறாங்க. இது வந்து ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் பெட், ஆஃப்ரிக்கன் டாக்டர் அவருக்கு கொடுக்குறாங்க. He was foot and a half tall. His head is bald. His plumage is in various shades of color. Plumage means feather. Plumage அப்படின்னா feather. அந்த feather வந்து டிஃப்ரெண்டான கலரில் இருக்குமா. His beak is curved and yellow in color. He talks beautifully. Recite the French poetry. Note the point. This zigzag talk beautifully. அது வந்து பேசுமா. He even recite the French poetry. French poetry எல்லாம் அது என்ன செய்யுமா சொல்லுமா அந்த zigzag. Zigzag was brought to Dr. Krishnan's residence by Visu. Who is Visu? Visu is Somu's cook. சோமுவோட குக் விசு வந்து அந்த இதை கொண்டு கொடுக்குறார். அரவிந்த் tried to strike a conversation with Zigzag, but Zigzag refused to speak. Aravind brought a plate full of sliced fruits and some nuts. Zigzag transferred them on the chandelier hanging from the ceiling. He acted comfortably on a curtained rod and began to eat plump guava. Aravind and Maya tried to speaking in English, Hindi, Tamil and French. Nothing worked. அரவிந்த் யாருன்னா அவனுடைய பையன், டாக்டர் கிருஷ்ணனோட பையனுக்கு ரொம்ப என்த்யூசியாஸ்டிக். அதை எப்படியாவது பேச வைக்கணும், அதுட்டு பழகணும்னு. அதனால் அதுக்கு ஒரு பிளேட் ஃபுல்லாக ஃப்ரூட்ஸ் கொண்டு வந்து கொடுக்குறான். ஆனால் அது சாப்பிடவே இல்லை. அந்த கர்டைன் ராட், அந்த திரை போட்டிருக்கிற அந்த கம்பிக்கு மேலே போய் உட்காந்துருச்சு. அரவிந்தும் மாயாவும் அந்த பேரட்கிட்ட போய் இங்கிலீஷ்லேயும் ஹிந்திலையும் தமிழ்லையும் ஃப்ரெஞ்சுலையும் பேசி பேசி பார்க்காங்க. நத்திங் ஒர்க்டு. எதுவுமே வேலைக்கு ஆகலை. அன்மைண்ட்ஃபுல் ஆஃப் த சில்ட்ரன்ஸ் ப்ளீடிங். அன்மைண்ட்ஃபுல், எதுக்கு கண்டுக்கிடவே இல்லை. சில்ட்ரன்ஸ் வந்து கெஞ்சி கேட்குறாங்க, ப்ளீட் பண்ணி கேட்குறாங்க, கண்டுக்கிடவே இல்லை. Zigzag fell asleep and began to snore. The snore grew louder and louder. Maya wondered how the bat came to snore. Who is Maya? Dr. Krishnan's daughter. மாயாவுக்கு ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியம். எப்படி ஸ்னோர், வாட் இஸ் மீனிங் ஆஃப் ஸ்னோர்? கொரட்டை விடுறது. எப்படி இந்த கொரட்டை விடுது அப்படின்னு. அது தூங்கிருச்சு, அந்த பேர்டு வந்து தூங்கி கொரட்டை போடுது. அரவிந்த் ட்ரை டு ஸ்டாப் த ஸ்னோரிங். அரவிந்த் எப்படியா ஸ்டாப் பண்ணணும், அந்த ஸ்னோரிங்கை ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான். ஆனால் ஹி ஃபெயில்டு. தே ஃபெயில்டு. The snore became unbearable and they shut themselves up in the bedroom. Unbearable, தாங்கிக்கிடவே முடியல, அவ்வளோ சத்தம். Zigzag kept some fruits on the blades of the fan. அந்த ஜிக்ஸாக் என்ன பண்ணுச்சுன்னா, ஃப்ரூட்ஸ் ஸ்லைசஸ் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த ஃப்ரூட்ஸில் கொஞ்சம் ஸ்லைசஸை எடுத்து அந்த ஃபேனோட பிளேடில் கொண்டு வச்சிருச்சு. பிளேட்னால் அந்த இது விங்ஸ், அதில் கொண்டு வச்சிருச்சு. த மெய்ட் லக்ஷ்மி வந்து ஒரு மெய்டு, வேலைக்காரம்மா. ஸ்விட்ச்ட் ஆன் த ஃபேன். அந்த டைமை பார்த்து அந்த மெய்டு வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டாங்க. இட் ரெயின்ட் பப்பாயாஸ் அண்ட் பனானாஸ் இன் த ரூம். ஃபேன் சுற்ற ஆரம்பிச்சிருது. அப்படியே அந்த அதில் வச்சுருந்த அந்த பப்பாயா ஸ்லைஸ், பனானா ஸ்லைஸ் எல்லாம் கூலாகி அப்படியே அந்த ரூம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுது. அதை நினச்சி பார்த்தா எவ்வளோ ஒரு ஹியூமராக இருக்குது பாரு. One slice of papaya fell on the unfinished painting sunset at Marina. The neighbor also rang up the Krishnan to stop the unbearable sound. அவங்க அம்மா மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் வாசன் ஒரு ஆர்டிஸ்ட். அவங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட், நல்லா படம் வரைவாங்க. அவங்க வந்து ஒரு சன்செட் ஆஃப் மெரினா அப்படின்னு ஒரு படம் வரைஞ்சிருந்தாங்க.
ஒரு சூரிய உதயம் மெரினாவில் சூரிய உதயம் அப்படி அந்த பிக்சர் பாதியில் அப்படி இருந்தது. அந்த பிக்சர் ஃபுல்லாக பப்பாயா ஸ்லைஸ் அண்ட் பனானா ஸ்லைஸ் அப்படியே கொட்டிருச்சு. மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் வாஸ் adamant டு சென்ட் zigzag ஃப்ரம் தேர் ஹோம். உடனே மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணனுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு. ஏன்னா அவங்க வரைஞ்ச படம். see the picture, the zigzag is sitting on the fan. Maya and Aravind, maid Lakshmi and Mrs. Lakshmi looking in fear. அந்த சிக்ஸாக் பறவையை ரொம்ப அப்படி பயத்தோடு பார்க்குறாங்க. வீடு ஃபுல்லாக அங்கங்கே சிதறி கிடக்குது. நெய்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க, அந்த சவுண்ட் பயங்கரமாக இருக்குது, அந்த என்ன பறவை உங்கள் வீட்டில் இருக்குது, என்ன ஒரு மிருகத்தை பிடிச்சி போட்டிருக்கீங்க, அதை வெளியே கொண்டு வாங்க அப்படின்னு நெய்பர்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க. However, he was surprised at complete change of behavior. All the neighbors also rang up to Krishnan. கிருஷ்ணனுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க to stop the unbearable sound. என்ன உங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு சத்தமாக வரதை ஸ்டாப் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஓகே, தென் ஐ சே த அதர் சைட் ஆஃப் த zigzag. இதுதான் நம்ம ஜிக்ஸாக் பறவை இந்த மாதிரி வம்பு பண்ணிகிட்டு இருக்குது அவங்க வீட்டுக்குள்ளே, கிருஷ்ணனோட வீட்டில். அவங்க பிள்ளைங்க ரொம்ப ஈகராக பேசுகிறாங்க, அது பேச மாட்டேங்குது. சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க, சாப்பிட மாட்டேங்குது. ஃபேனுக்கு மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு தூங்குது, பயங்கர ஸ்னோரிங், இந்த மாதிரி கலாட்டா பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. இது அதர் சைட் ஆஃப் த zigzag, மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் வாஸ் adamant to send zigzag from their home. Hence, டாக்டர் கிருஷ்ணன் took zigzag to his clinic. உடனே அவங்க மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் அவங்க ஹஸ்பண்ட்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி, என்ன நீங்கள் ஒரு பறவையை வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்டு இப்படி ஒரு இதை தந்துட்டாரு, நீங்கள் தூக்கிட்டு போங்க, போயே ஆகணும் அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணுறாங்க. உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு, டாக்டர் கிருஷ்ணன் வாஸ் அ டாக்டர். ஸோ ஹீ டுக் த பேர்ட் zigzag டு ஹிஸ் கிளினிக். அவருடைய கிளினிக்கு தூக்கிட்டு போயிட்டார். ஹி வாஸ் afraid that zigzag snore would be worse than the tiny patient sobs. அவர் டைனி பேஷண்ட்ஸ் சாப்ஸ், டைனினா சிறிய, பேஷண்ட்ஸ்னால் நோயாளி, சாப்ஸ்னால் அழுக, சின்ன பிள்ளைங்களுடைய டாக்டர் தான் அவர். அந்த பிள்ளைங்களுடைய சத்தத்தை விட இது ரொம்ப கொடுமையாக இருக்குது. எப்போ பார்த்தாலும் அந்த டாக்டர் கிருஷ்ணனுடைய கிளினிக்கில் சின்ன பிள்ளைங்க அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க. அதை விட இது ரொம்ப கொடுமையாக இருக்குது. However, he was surprised at the complete change of behavior. ஆனால் பார்த்தனா அவருடைய கிளினிக்கு போன பிறகு என்ன ஆச்சு பாரு, கம்ப்ளீட் சேஞ்ச் ஆஃப் பிஹேவியர். அந்த பேர்டுக்கிட்ட ஒரு கம்ப்ளீட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இந்த மீன்வைல் இதுக்கு இடையில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் சொல்கிறாங்க, என்னுடைய பெயிண்டிங் ஃபுல்லாக பழமாக கொட்டிருச்சு. மிஸ்ஸஸ் ஜுன்ஜுன்வாலா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, அவங்க வந்து ஒரு நெய்பர் ஹவுஸ், அவங்க தான் அந்த பிக்சரை வந்து எக்ஸாமின் பண்ணி ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க, அவங்க தான் ஜுன்ஜுன்வாலா. என்னோடய ஜுன்ஜுன்வாலா என்ன நினைப்பாங்க, எனக்கு இப்போவுமே அந்த பறவையை கூப்பிட்டு போங்கங்க. அப்போ தான் இவர் வந்து ஒரு இமெயில் அனுப்புகிறாரு. யார், மிஸ்ஸஸ் டாக்டர் கிருஷ்ணன் சென்ட் த இமெயில் ஃபார் கிளியர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆன் ஹவு டு ஸ்டாப் zigzag ஃப்ரம் ஸ்னோரிங். எனக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை சொல்லு, நீ ஒரு கரெக்டாக ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லி எப்படி அதனுடைய ஸ்னோரிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஆனால் இமெயில் உடனே பார்த்துட்டு அடுத்த ஒரு 10 செகண்டில் திரும்ப உனக்கு பதில் வரணும். ஆனால் பார்த்தேன்னா 6 days பாஸ்ட், 6 நாள் கழித்து தான் என்னது அவர் அந்த இமெயிலை செக் பண்ணுறாரு, என்னடா ஏதாவது இமெயில் வந்திருக்குறா அப்படின்னு. அந்த 6 days கழித்து அவர் ஒரு இமெயில் பதில் அனுப்புகிறார். திஸ் இஸ் த ரிப்ளைங் இமெயில். என்ன இமெயில் பாரு, ஐ ஹவ் never heard zigzag snore. In fact, zigzag hardly ever sleeps. Love Zomo. If you are finding it difficult, ask my cook Vizu to keep zigzag. என்ன மீனிங் பாரு இது, என்னடா இது, never heard zigzag. ஐயோ zigzag-ஆ, ஸ்னோரிங்கா, ஒரு நாள் அது ஸ்னோர் பண்ணாத, கொட்ட விடாத. இன்ஃபேக்ட் சொல்லப்போனால் zigzag hardly ever sleeps, தூங்கவே செய்யாது அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த மாதிரி ஒரு ரிப்ளைங் வருது அவருக்கு. ஆச்சரியமாக இருக்குது. என்கிட்ட இருக்கும்போதெல்லாம் அப்படிலாம் தூங்காத, கொரட்ட விடாத. இஃப் யூ ஆர் ஃபீலிங் டிஃபிகல்ட், உனக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா
மை குக் விசு டு குக் zigzag, என்னுடைய குக் விசுட்டை நீ திரும்ப கொடுத்து விட்டுரு அப்படின்னு சொல்கிறார். ரொம்ப இது ஆச்சரியமாக இருக்குது. உடனே இந்த ஹாஸ்பிட்டல்கிட்ட என்ன செஞ்சுட்டார், அவர் கிளினிக்கு கூட்டு போயிட்டார். Zigzag sat on the nurse reception table and walked through the swinging half door. Zigzag started to instruct with his clear commanding voice. There was silence in the room. The clinic changed into calm and orderly place. Zigzag calmed the frightened patients. He scolded naughty ones. He made the crying ones laugh. He even recited French poetry to children. He never slept nor snored. என்னாச்சு பாரு, நான் கிளினிக்கு போனோடனே ரொம்ப வித்தியாசமாயிடுச்சு. கமாண்ட் பண்ணுது, அமைதியாக இருங்க அமைதியாக இருங்கன்னு. அழுகிற பிள்ளைங்களெல்லாம் சிரிக்க வச்சிருது. ஃப்ரெஞ்ச் poetry எல்லாம் சொல்லுது. கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச். அந்த ஜிக்ஸாக் வந்து வீட்டில் இருந்ததை விட அப்படியே அவர் ஜோமு சொன்ன மாதிரியே ஆயிடுச்சுது. டாக்டர் கிருஷ்ணன்ஸ் understood that Zigzag was great help in Zomu told. He was happy. Then his wife called him to inform that Mrs. Junjunwala agreed to buy her painting for ₹500. இந்த டைமில் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டார் டாக்டர் கிருஷ்ணன். அப்பா சோமு சொன்ன மாதிரியே இருக்குது, எப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப். இந்த குட்டி பிள்ளைங்க நொயின்னு அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க, அதெல்லாம் அழகாக இது லாஃப் பண்ண வச்சிருச்சுதே அப்படின்னு அவர் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிற அந்த டைமில் அவங்க ஒய்ஃப் ஃபோன் பண்ணுறாங்க. ஜுன்ஜுன்வாலா வந்து என்னுடைய பெயிண்டிங்கை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க, அவங்க ₹5,000 அதுக்கு ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு ஹாப்பியாக சொல்கிறாங்க. Zigzag threw slices of papaya at the painting. Do you know? உனக்கு தெரியும்ல, பப்பாயாவை கொண்டு ஃபேனுடைய பிளேடில் வைக்கும்போது ஃபேன் சுற்றி அப்படியே அந்த பிக்சர் ஃபுல்லாக பப்பாயா கூழ் ஆச்சதில் அந்த பப்பாயா கூழ் பட்ட அந்த பிக்சருக்கு எவ்வளோ பணம் கிடச்சிருக்கு, ₹5,000. Those bits of fruits got stuck in it. Junjunwala was impressed by it, calling it a new technique of painting. The papaya slices is called as new technique of painting. Feeling happy, Mrs. Krishnan wanted keep Zigzag to stay with them. அவங்க ஹஸ்பண்ட்டை சொல்லிட்டாங்க, ஜிக்ஸாக்கை எங்கேயும் அனுப்பிடாதீங்க, நம்மளே வச்சுக்கிடணும், அது ரொம்ப சூப்பரான ஒரு பேர்ட் எனக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Okay students, do you understand the story? Are you interested in the story? Okay. Dr. Krishnan had no choice. Dr. Krishnan was delighted that he would take him to the clinic every day. His wife could paint at home without disturbance. Ziggy Zaga, the king of the Tonga, had a strange way of showing his genius. அவர் அந்த டெய்லி அந்த கிளினிக்கு கூப்பிட்டு போகிறாரு, எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் அந்த பேஷண்ட்ஸை பார்த்துக்கிடுது. ரொம்ப ஒரு க்யூட் பேர்டாக, ஒரு ஜீனியஸ் பேர்டாக, அறிவாளியான ஒரு பேர்டாக அது இருக்குது. ஓகே, பெட் அனிமல் இஸ் த பெஸ்ட் கம்பெனியன். பெட் அனிமல் இஸ் த பெஸ்ட் கம்பெனியன். நம்ம வளர்க்கிற பிராணிகள் நமக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு நண்பர்களாக இருக்கிறது. Then I show some pictures of the story. You see the picture, Dr. Krishnan, Mrs. Krishnan, Maya, 9-year-old girl, Aravind, Maya's elder brother, and Zigzag, the hero of the story, the pet animal, genius animal, Visu, Somu's cook. Okay students, I hope you are all understand the story very well and you also enjoy the story. Okay, all of you read the story in your book and fill in the exercise in your book. Thank you very much students.